નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું આર્યન પટેલ અને તમે જોઈ રહ્યા છો ક્લેવર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલ। તો આજના વિડીયોની અંદર આજે આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 7 વિષય વિજ્ઞાન ચેપ્ટર નંબર 4 એસિડ બીજ અને ક્ષાર સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન જોવાના છે, જેથી વિડીયોને એન્ડ સુધી જોતા રહેજો। તો ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારો ટાઈમ વેસ્ટ ન કરતા વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। विद्यार्थी मित्रों, वीडियो की शुरुआत करिए पहले तमने कही दो कि अपनी चैनल सब्सक्राइब कर देजो, कारण के अपनी चैनल तमने प्रथम परीक्षा, बीजी परीक्षा, वार्षिक परीक्षा सुधी तमने फूल सपोर्ट करशे। आईएमपी प्रश्नों तमारे जोता होय तो आ चैनल पर अवेलेबल रहेशे। प्रथम परीक्षा माटे पण, बीजी परीक्षा माटे पण अने वार्षिक परीक्षा माटे पण जे कोईपण चैनल उपलब्ध नथी, कोईपण चैनल पर उपलब्ध नथी आईएमपी आ चैनल पर उपलब्ध है। ओके, एटले के उपलब्ध थई जशे। तो बात करिए एसिड तथा बेज वच्चेनो तफावत जणावो। तमारुं स्वाध्याय संपूर्ण स्वाध्याय सोल्यूशन जोजो एंड सुधी। ओके, ते स्वादे खाटा होय छे तो बेजनी अंदर तमे शुं लखशो? ते स्वादे, अहींया थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक छे, जोई लेजो। तुरा आवशे, शुं आवशे? तुरा। तुरा अने स्पर्शी चीकणा होय छे, बरोबर। ते भूरा लिटमस पत्रने लाल बनावे छे, ते लाल लिटमस पत्रने भूरा बनावे छे। ते फिनोल्फथेलिनना द्रावण साथे रंगविहीन ज रहे छे, ते फिनोल्फथेलिनना द्रावण साथे गुलाबी रहे छे। बस 3 पॉइंट लखवाना छे। स्क्रीनशॉट लेवो तो लई लेजो, कां तो नोटबुकमां तमारे नोट डाउन करवुं होय तो करी देजो। बात करीशुं बीजो प्रश्न। घરની चीज वस्तुओं साफ करवामां, जेम के बारीना काच साफ करवामां वपराता पदार्थोमां एमोनिया होय छे। शुं होय छे? एमोनिया। तमने एक वाक्यमां कदाच पूछी ले के बारीना काच साफ करवामां कयो पदार्थ वपराय, तो बारीना काच साफ करवामां एमोनिया वपराय, बरोबर। जे लाल लिटमस, एमोनिया शुं करे छे? जे लाल लिटमसने भूरू बनावे छे तेओ केवी प्रवृत्ति धरावे? तो एमोनिया बेजिक प्रकृति धरावे छे। ओके, बात करिए आगर। लिटमसना द्रावणनो स्त्रोत जणावो। तो लिटमसनुं द्रावण लाइकेनमांथी निष्कर्ष थईने मेळवाय छे। तेनो उपयोग शुं छे? तो तेनो उपयोग आपेल द्रावण एसिडिक छे के बेजिक ते नक्की करवा माटे वपराय छे। तो आ सवालनो जवाब लखी देजो। बात करीशुं हवे आपणे चौथो प्रश्न। शुं निस्यंदित पाणी एसिडिक, बेजिक, तटस्थ होय छे? तमे केवी रीते नक्की करशो? तो विद्यार्थी मित्रों, आ जे पाठ छे एसिड, बेज, क्षार, बरोबर, जे आ जे पाठ छे ધોરણ 7 ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 4 જે તમે અત્યારે જોઈ રહ્યા છો, પણ આ પાઠ એટલો જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। તમારે ધોરણ 10 ની અંદર વિષય વિજ્ઞાનની અંદર ચેપ્ટર નંબર 2 આવશે એસિડ, બેઝ, ક્ષાર। આ પ્રશ્ન એની અંદર આવે છે, એટલે અત્યારે જેટલું ધ્યાન આપશો વધારે, એટલી જ વધારે ખબર તમને ધોરણ 10 ની અંદર પડશે। ઓકે, तो निस्यंदित पाणी तटस्थ है। आपणे भूरा और लाल लिटमस पत्रनो उपयोग करी ते नक्की करी सकीए। ते लिटमस पात्र पर कोई रंग परिवर्तन आपतुं नथी। बात कर लीए ए पांचमो प्रश्न। एक उदाहरणनी मदद वडे तटस्थीकरण, आ मोस्ट आईएमपी है, तमने धोरण 10 नी अंदर बी काम लागशे अने धोरण 7 नी अंदर बी काम लागशे, बरोबर छे। आ प्रश्न धोरण 10 नी अंदर बी आवे छे, एटलुं ध्यानमां राखीने चालजो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड वच्चे रासायनिक प्रक्रिया थई सोडियम क्लोराइड और पाणी उत्पन्न थाय छे, तेने शुं कहे छे? तटस्थीकरण प्रक्रिया कहे छे। एनी प्रक्रिया शुं छे? एनुं समीकरण केवी रीतनुं बने? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड प्लस पाणी। ओके, बात कर दीए हवे खरा खोटा। नाइट्रिक एसिड लाल लिटमस ने भूरू बनावे छे, तो खोटू। शुं आवशे? फॉल्स। लाल लिटमस ने भूरू बनावे छे। सोडियम हाइड्रोक्साइड भूरा लिटमस ने लाल बनावे छे, तो शुं आवशे? खोटू। एफ लख्युं एटले खोटू। सोडियम हाइड्रोक्साइड अने हाइड्रोक्लोरिक एसिड भेगा मळता तेमनुं तटस्थीकरण थाय छे, साथे साथे पाणी अने क्षार उत्पन्न थाय छे, तो आवशे साचुं। बात करिए आगर। सूचक एवा पदार्थों छे के जे एसिडिक अने बेजिक द्रावणमां जुदा जुदा रंग दर्शावे छे, एने कहेवाय साचुं। बेजनी हाजरीमां दांतनो क्षय थाय छे, तो शुं आवशे? खोटुं। ओके, आई होप कि तमने खबर पड़ी गई हशे, तमे लखी दीधुं हशे। हवे बात करिए आगर 7मो प्रश्न। दोरजीना रेस्टोरंटमां ठंडा पीणानी थोड़ी बोटलो छे, परंतु कमनसीबे तेना पर लेबल लगाड़ेला
નથી. તેને આ બોટલો ગ્રાહકોના ઓર્ડર મુજબ પીરસવી પડે છે. એક ગ્રાહક એસિડિક પીણું, બીજો ગ્રાહક જે છે એ બેઝિક પીણું અને ત્રીજો ગ્રાહક તટસ્થ પીણું માંગે છે. તો દોરજી કેવી રીતે નક્કી કરશે કે કયા ગ્રાહકને કયા પીણાની બોટલ પીરસવી? દોરજી એસિડિક, બેઝિક અને તટસ્થ પીણું લિટમસ પત્રની કસોટી વડે નક્કી કરશે. જે પીણું ભૂરા લિટમસને લાલ બનાવે તે એસિડિક પીણું, જે પીણું લાલ લિટમસને ભૂરું બનાવે તે બેઝિક પીણું. જે આપણે એસિડ અને બેઝના તફાવતમાં જોઈ લીધું, બરાબર. જે પીણું બંને લિટમસ પત્ર પર કોઈ જ અસર ન કરે તેને શું કહેવાય? તટસ્થ પીણું. એકદમ ઇઝી છે, બરાબર. જોઈ લેજો. વાત કરીએ આગળ. સમજાવો આવું કેમ થાય? જ્યારે આપણને એસિડિટી થાય છે ત્યારે એન્ટાસિડની ગોળી લઈએ છીએ. તો એસિડિટી એ જઠરમાં વધુ પડતો હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ બનવાને કારણે થાય છે. એન્ટાસિડની ગોળી લેવાથી તેમાં રહેલ મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બેઝિક પદાર્થ હોવાથી જઠરમાંના વધારાના એસિડને તટસ્થ કરે છે અને એસિડિટીમાં રાહત મળે છે. વાત કરીએ આગળ. જ્યારે આપણને કીડી કરડે છે ત્યારે આપણે ચામડી પર તે જગ્યાએ કેલેમાઇનનું દ્રાવણ લગાવીએ છીએ. તો કીડી કરડે છે ત્યારે આપણી ચામડીમાં ડંખ દ્વારા ફોર્મિક એસિડ દાખલ થાય છે. આથી ડંખવાળા ભાગમાં પીડા થાય તો ક્લેમાઇનનું દ્રાવણ લગાડવાથી તેમાં રહેલા ઝિંક કાર્બોનેટ ફોર્મિક એસિડને તટસ્થ કરે છે. આથી પીડામાં રાહત થાય છે. 2 પ્રશ્ન પૂરા થયા. વાત કરીએ તમારો ત્રીજો પ્રશ્ન અને લાસ્ટ પ્રશ્ન. કારખાનાઓમાંથી નીકળતા કચરાને પાણીમાં વહેવાતા પહેલાં તટસ્થ કરવામાં આવે છે. કારખાનાઓથી નીકળતો કચરો મોટે ભાગે એસિડિક હોય છે. જો તેને પાણીમાં વહેવામાં આવે તો પાણીમાં રહેતા પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિને નુકસાન પહોંચાડે છે. તેથી તેનો નિકાલ કરતાં પહેલાં તેને તટસ્થ કરવો જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતા પ્રશ્ન નંબર 8ના 3 પ્રશ્નો. વાત કરીશું પ્રશ્ન નંબર 9. તમારી પાસે માત્ર હળદરનું જ સૂચક છે. તમને હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને ખાંડનું દ્રાવણ ધરાવતા 3 પ્રવાહી આપવામાં આવેલા છે. તો તમે તેમને કેવી રીતે ઓળખી શકશો? તો આપેલ રસાયણોની 3 બોટલ પર 1, 2 અને 3 લેબલ લગાડેલા છે. હળદર સૂચકના 5 હળદર પત્ર બનાવો. હવે 3 હળદર પત્ર લઈને દરેક બોટલ 1, 2, 3 માના દ્રાવણને 2 ટીપા નાખો. જે બોટલનું દ્રાવણ હળદર પત્રને લાલ બનાવે તે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છે. બાકી રહેલા બંને બોટલમાંથી અડધી તે દ્રાવણની કસનળી ભરો. દરેક કસનળીમાં સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના 10 ટીપા નાખો. મિશ્રણને બરાબર હલાવો. દરેક કસનળીમાં હળદર પત્ર લાલ અને તે દ્રાવણ ખાંડનું દ્રાવણ છે. બાકી બોટલમાં હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ છે. તો આ થઈ ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો 9મો પ્રશ્ન. વાત કરી દઈએ આગળ 10મો પ્રશ્ન. ભૂરા લિટમસ પત્રને દ્રાવણમાં ડૂબાડતા તે ભૂરા રંગનું જ રહે છે. તો દ્રાવણની પ્રકૃતિ કઈ છે સમજાવો. તો ભૂરા લિટમસ પત્રને દ્રાવણમાં ડૂબાડતા તે ભૂરા રંગનું જ રહે છે. તો દ્રાવણની પ્રકૃતિ બેઝિક હોય અથવા તટસ્થ હોય. સમજૂતીમાં, જો દ્રાવણ બેઝિક હોય ત્યારે ભૂરા લિટમસ પત્ર પર કંઈ અસર કરતું નથી. જ્યારે દ્રાવણ તટસ્થ હોય ત્યારે તેની બંને પ્રકારના લિટમસ પત્ર પર કોઈ અસર થતી નથી. તેથી દ્રાવણ બેઝિક કે તટસ્થ હોઈ શકે છે. તો આ જોઈ લેજો. આ છે આનો જવાબ. સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. ઓકે. વિડીયો સારો લાગે તો વિડીયો લાઇક કરી દેજો. ચેનલની અંદર નવા હતા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. બેલ આઇકનને જરૂરથી પ્રેસ કરજો. આવા જ તમારી માટે વિડીયો લાવતો રહીશ. બરાબર. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય, ટેક કેર, ઓલ ધ બેસ્ટ.